السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمان اظہری، آپ سب کو معلوم ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی سلمان اظہری کی گرفتاری ہوئی تھی اور ابھی بھی ان کا معاملہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرمائے۔ اور آپ سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے حق میں تمام فرقے کے عالموں نے اپنا اپنا بیان دیا ہے، ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کچھ غیر مسلم بھائی بھی ان کے حق میں بولے ہیں۔ ہاں، کچھ ان پڑھ اور جاہل ہیں جو ابھی بھی دیوبندی اور بریلوی کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی جلد سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تمام فرقے کے عالموں نے سلمان اظہری کے حق میں کیا بیان دیا ہے، آپ ان کی ایک چھوٹی چھوٹی کلپ ضرور سنیے، اور انہوں نے مسلمانوں کو ایک پیغام دیا ہے، اس کو بھی ضرور سن کر کے جائیے۔ بریلوی مکتب فکر کا عالم دین، کل شاید گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا، ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا، کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے۔ سوال جواب ہو رہا ہے، ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھوکتا ہے، وہ تو کتے ہی کی طرح بھوکتا ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اناپ شناپ مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو ATS والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔ ہم لڑتے رہے آپس میں، ارے نہیں، سلمان اظہری صاحب تو دیوبندی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں دیوبندی یہ بریلوی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں کہ بریلوی دیوبندی مکتب فکر الگ الگ ہے، لیکن آپ کو ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے یو آر مسلم۔ سلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سوال کرنا چاہیے گجرات ATS سے کہ مفتی صاحب نے اگر کتوں سے تعبیر کی ہے تو کوئی غلط نہیں کی، اس لیے کہ بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں، 17 بیٹیوں کی عزت لوٹ کر ان کے کنکال ملتا ہے یہاں مظفر پور بہار کے اندر، معصوم بچی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر جلا دیا جاتا ہے، تو یہ کتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کتوں جیسی صفت ہے، اگر انہوں نے بولا ہے کسی کو تو غلط نہیں بولا ہے۔ ATS والوں ایماندار بنو، دیش کے مجرموں کو پکڑو۔ آپ کی ہتھ کڑی وجے مالیا کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھ کڑی میہول چوکسی کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھ کڑی اور دوسرے بال مکن اچاریہ کے ہاتھ میں نہیں لگتی جو دیش کے قانون اور سنویدھان کے خلاف بولتے۔ ایک مولانا، ایک ٹوپی اور داڑھی والا جو سنت رسول اللہ کا غلام ہے، جو عاشق رسول ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جو سکون کی بات کرتا ہے، ان کا مطلب یہی تھا کہ آج ظلم کا بازار گرم ہے، آج ہر طرف دیکھو تو جانوروں کے بالمقابل انسانوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے، جانوروں کو پوجتے ہیں لوگ، عبادت کرتے ہیں، اور انسانوں کو لوگ مارتے ہیں تلواروں سے۔ یہ کتا گیری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس حیثیت سے اگر انہوں نے بولا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی ودوان سے پوچھ لیجئے جا کر کے۔ آپ ہمارے برادر عزیز مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری کا ہے، جتنے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہمارے سامنے آئی ہے کہ ہمارے ملک میں لوک تنترک ویوستھا ختم ہو چکی ہے، آزادی رائے، اظہار خیال کی آزادی، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، یہ سب ختم ہو چکا ہے۔ پوری قوم کی طرف سے میں مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں پورے ملک کو اور تمام مظلوم طبقات کو ان سے اور ان جیسے لوگوں سے مزید رہنمائی حاصل ہوگی۔ یہ ایک امتحان اور ایک آزمائش ہے جس میں اس وقت وہ مبتلا ہیں۔ ہم سب دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی رہائی مقدر فرمائے اور باعزت طور پر وہ تمام الزامات سے بری ہوں۔ یہ بات بھی ان کی بہت قابل قدر ہے کہ انہوں نے اپنی گرفتاری کے موقع پر
पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। साफ जाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिशें कर रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर उन पर मुकदमे दायर हुए, गिरफ्तारी हुई। चलो, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो हमारा दस्तूर उसे भी गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। लेकिन सवाल ये है कि एक मौलाना ने तकरीर में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया। अब मैं बताऊं कितने सामने वाले इस्लाम के खिलाफ कुत्तों की तरह भोगते हैं। हुकूमत उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क का इंसाफ कमजोर होता जा रहा है। उनको हुकूमतें क्यों गिरफ्तार नहीं करती? जवाब दो मुझे। गुजरात की हुकूमत जवाब दे, यूपी की हुकूमत जवाब दे, मुल्क की हुकूमत जवाब दे। मस्जिदों को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं, हमने कभी मंदिरों को दहशतगर्दी के अड्डा कहा? पूरे मुल्क से खिताब कभी कभी मौलाना अरशद मदनी का होता है, मौलाना सज्जाद नौमानी का होता है, मौलाना महमूद मदनी का होता है, मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम का होता है। कोई एक जुमला बताओ जिसमें उन्होंने, कोई एक बयान बताओ जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिरें दहशतगर्दी के अड्डे हैं। और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए, आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं, और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है, वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, फेसबुक पे ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। हमारे जो इख्तिलाफात हैं हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है, अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहां की मस्जिदों में दास के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो। अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम उस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। तो आपने तमाम फिरके के आलिमों की ये बातें सुन ली, सब के सब सलमान अजहरी के हक में बोले हैं, सलमान अजहरी की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। सबने कहा है कि सलमान अजहरी गलत नहीं है, गलत बनाकर के लोगों को दिखाया गया है। और सबने मुसलमानों को एक पैगाम दिया है कि मुसलमानों इत्तेहाद कायम करो, एक हो जाओ। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।